آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل کر دیا ہے۔ صرف نااہل ہی نہیں کیا بلکہ ضابطۂ فوجداری کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا تھا اور اب وہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اب رکن قومی اسمبلی بھی نہیں رہے اور ان کی رکنیت بطور جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبر تھے وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان نے 6 ضمنی حلقوں سے جو انتخابات لڑا تھا اس کا بھی نوٹیفیکیشن روک لیا گیا ہے، یعنی وہ بھی نوٹیفیکیشن اب الیکشن کمیشن جاری نہیں کرے گا۔ تو یوں عمران خان کی جیت جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے عمران خان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے نے بہت ساری ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولا ہے عمران خان کے خلاف، اور خاص کر عمران خان کے خلاف جو ضابطے کی کارروائی ہے، فوجداری کارروائی ہے، اس کا ایک پنڈورا باکس ٹائپ کھول دیا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے خلاف اساسے یہ جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس میں توشہ خانہ میں جو تحائف لیے تھے یا اس کو بیچے اور پھر وہ رقم اور سارا کچھ اس نے الیکشن کمیشن سے چھپایا، ظاہر نہیں کیا، تو یوں عمران خان جو ہے وہ اب صادق و امین نہیں رہا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کو ہمارے اس ٹائم کے ججز نے نظریہ ضرورت کے تحت یا واٹ ایور، جیسے چیف جسٹس تھے جو ہیڈ کر رہے تھے اس ٹائم ثاقب نثار صاحب، ان کے بقول کہ ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کو اٹھانا ہے، سیاسی مخالفین کو دبانا ہے، تو عمران خان کو اٹھانے کے لیے اس پر جو عدالتی صادق و امین کا سٹیمپ لگا تھا، اب وہ سٹیمپ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ نہ اب صادق ہے نہ امین ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں اب عمران خان مہا کاذب اور مہا خائن ہے۔ اس نے جو ہے حقائق بھی چھپائے اور غلط بیانی بھی کی، ایفیڈیوٹ بھی جو ہے وہ درست جمع نہیں کرایا الیکشن کمیشن کو۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جو عمران خان کی نااہلی کا سبب بنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے خلاف فردر کارروائی ہوگی اس فیصلے کی روشنی میں، تو اس کارروائی کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان تاحیات نااہل بھی ہو جائے۔ ابھی عمران خان کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ آئین میں ایک آرٹیکل ہے 63(1)(p) کے تحت جو ہے وہ اس کو نااہل کیا گیا ہے، لیکن وہ تاحیات نااہل نہیں ہے۔ یہ جو ٹینیور ہے یعنی کہ اس ٹرم کے لیے عمران خان نااہل ہوئے ہیں، تو ابھی جب ان کے خلاف ضابطۂ فوجداری کارروائی چلے گی اور مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ہو سکتا ہے تاحیات نااہل بھی ہو جائیں۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کو ہمارے ججز نے، ہماری سپریم کورٹ نے صادق و امین ڈکلیئر کیا تھا، وہ اب اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی روشنی میں صادق رہا نہ امین رہا، بلکہ کاذب بھی ثابت ہو گیا اور پھر خائن بھی ثابت ہو گیا۔ خائن کہ اس نے امانت میں خیانت جو ہے وہ اس کا مرتکب ہوا، امانت میں خیانت کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے مسائل ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ایک اور چیز جس کی طرف شاید ہی کسی کی توجہ ہو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نااہل ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ پارٹی کا سربراہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آلریڈی سپریم کورٹ دے چکی ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا تھا، اب وہ خود بھی اسی گڑھے میں جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پاناما کیس کے اندر تاحیات نااہل ڈکلیئر کیا تھا 621(f) کے تحت، یہ 63(1)(p) کے تحت نااہل ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ 63(1)(p) اور نواز شریف 62(1)(f) کے تحت تاحیات وہ نااہل ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگ عمران خان کی جانب سے بھی اور یہ عمران خان کو، نواز شریف کو پارٹی سربراہی سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں آ گئے تھے۔ تو اس ٹائم کے
اور वही जजेस जिन्होंने इमरान खान को सादिक अमीन डिक्लेयर किया था, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जब कोई शख्स बददियानत हो जाए, जब कोई शख्स नाअहल हो जाए, तो वो फिर पार्टी का सरबराह भी नहीं हो सकता। यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सरबराही थी वो नवाज़ शरीफ से छीन ली गई। उसको ये बार लगा दी गई कि जो नाअहल शख्स है वो पार्टी सरबराही का अहल नहीं हो सकता। तो यूँ अब वही अगर असूल को देखें और वही प्रिंसिपल को देखें तो इमरान खान अब तहरीक इंसाफ की पार्टी सरबराही से भी हाथ धो बैठेंगे। अब कौन बनेगा? शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से बड़े अरसे से जतन कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी हैं, असद उमर भी हैं। देखते हैं अंका वो क्या कहते हैं कि ये किसके सर जाती है, लेकिन ये चीज़ तो तय हो रही है या तकरीबन हो चुकी है कि इमरान खान अगर ये फ़ैसला अंडू नहीं होता तो ये फ़ैसला बरकरार रहता है फील्ड में इलेक्शन कमीशन का, तो फिर इमरान खान पार्टी सरबराही से भी हाथ धो बैठेंगे, यानी वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक आइनी बार दे दी गई है। और ये बार ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो गढ़ा इमरान खान ने खुदवाया था, उस गढ़ा तो वो मौजूद है ना। अब उस गढ़े में अगर नवाज़ शरीफ गिरे हैं तो ये इमरान खान भी उसी गढ़े में गिरने लगे हैं। ये आज की सबसे अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो है वो सामने है, वो ये है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन ने जब ये फ़ैसला दिया तो उसके बाद इमरान खान की से इजहार यकजहती के लिए उसके कैदीन, पार्टी लीडर वग़ैरह आए हुए थे। तो वहाँ पे एक तहरीक इंसाफ का MNA मोहम्मद साले शायद उसका नाम है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उसका गार्ड शायद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से उसका ताल्लुक़ है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। लेकिन फ़ैसला सुन के वो मुश्तइल हो गया और उसने फायरिंग शुरू कर दी। और बचत ये हुई कि उसकी फायरिंग से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ, किसी को गोली लगी नहीं है, बल्कि वो गोली सड़क पे जाके लगी। तो उस बुनियाद के ऊपर फिर मुतलका उसके गार्ड को भी और MNA को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर ख़ुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो फ़ोन किया सेक्रेटरी दाखिला को भी और कमिश्नर को भी, और फिर उनसे इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली कि सिक्योरिटी के सही इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे। तो यूँ ये एक चीज़ है कि बचत हुई, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस फ़ैसले की रोशनी में ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मुख्तलिफ़ चौराहों पे पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे इकट्ठे होकर कोशिश में है, अटैम्प्ट्स में है कि पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। लेकिन चूँकि वो जो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन तो अब उनकी ख़त्म हो गई, बढ़ गई रेड लाइन। तो उनको ये गमो गुस्सा तो है। इसके इज़हार के लिए कहीं पे हमने देखा भी है, शिकायत आ रही हैं कि रोड बंद करने की, लेकिन इंतज़ामिया ऑलरेडी मुतहरिक है और उनको इसमें कामयाबी भी खातिर खा नहीं मिल रही। बहरहाल अभी देखना ये है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो उसने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो उन करप्ट प्रैक्टिसेस की उसको क्या सज़ा मिलती है। और फिर खान साहब की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से ये रिएक्शन दिया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करेगा या करने लगा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में, चूँकि यार सिंपल सी बात है, हमारे चीफ़ जस्टिस अभी भी वही हैं जो इमरान खान को सादिक अमीन डिक्लेयर करने के जुर्म में मुलव्वस थे, और उनके होते हुए इमरान खान को कैसे नाअहल किया जा सकता है, ये भी उनके लिए बड़ी अचंभे की बात है। और वो देखते ये हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने इस अदालती सादिक अमीन को फिर कैसे अब बेल आउट करती है। चूँकि आइन और कानून तो वाज़े होता है, जज जितना भी चाहे आइन और कानून से खिलवाड़ भी कर ले, लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक या इतना ज़्यादा वो खिलवाड़ नहीं कर सकता, आखिर उसे भी कहीं ना कहीं जवाबदेह होना होता है। ऑलरेडी बेल आउट मावराए कानून, मावराए आइन इमरान खान को जुडिशियल अटैम्प्ट्स हो रही हैं बेल आउट करने की। बहरहाल देखना ये है क्या वो इस फैसले से बेल आउट होते हैं या नहीं होते। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।